Good morning. Right. As we are discussing the short distance transport mechanisms, right? So in that we have come across the passive transport and also the active transport mechanism. In the passive transport we have come across diffusion, that is a simple diffusion and also facilitated diffusion. Whereas in the active transport we have come across as the facilitated diffusion, here also we can find the proteins, but in facilitated diffusion proteins are forming the channel, whereas here they are forming what? Pumps. In active transport they are forming the pumps. So the channels are formed by the pores, that is means the size of the pore may be capable of increasing up to taking up of a molecule which is less than 50 kb. That means the smaller protein chain can also be taken up from this porins. They are carrying the different aquatic, means different water molecules are carried from, means the water molecules can be transported across the membrane with the proteins, that is the different types called aquaporins. There are of 8 types. 8 different aquaporins will involve in the transport of molecules. But we have seen that these molecules, whether at a time they are crossing the membrane or only one molecule in a time, means at a single time one molecule is transported, or the two molecules at the same time in a different direction, that makes the direction of the molecule to be different. Whether that is based on what we have seen the cis, that is specificity, saturation and inhibition properties of the proteins, that is across the membrane, that is transmembrane protein. So see, if it is a membrane, okay, that membrane containing a transmembrane proteins, they are nothing but intrinsic proteins. If at a time only one molecule is transported from one end to another end across the semi-permeable membrane. So what happens here? The movement of molecule is only one molecule is taking place across the membrane, then this is called uniport. If the molecules there are two which will be moving in the same direction, in a synchronized manner in the same direction, then it is called, okay. Then third one is when the molecule moves in opposite direction, means the two molecules moves in an opposite direction, it is called antiport. Okay, here we can see the antiport can be seen as the specificity of the protein channels. We are knowing if the sodium is transported from one end to another, from that the end where the Na plus is came, from that end potassium is pumped, that is antiport. That is what you have seen in electric signals. Neural signals pass ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Clear? Then another thing is while absorption of the nutrients in the body, okay, not only the single glucose molecule will be transported, along with that the necessity is sodium ions. Without sodium there will be no absorption of the glucose ಅಥವಾ nutrients ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. That's why we need sodium ions in our body. ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಬಾಡಿಗೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಯಾನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ORS ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇವೆ. ಸೊ ಇವಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂಥ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನನ್ನು ಶ್ರೇಯಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತವೆ. ORS ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಗಾರೆ? ಅದು ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿ ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಲೋ ಬಿ ಪಿ ಅಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿಸಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಾಗಿ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಂಪೋಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು. ದೆನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಪೋಟಿಗೆ ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನಾರು ಆಗ್ಬೋದು. ಗ್ಲೂಟ್4ಇಂದ ಆಗಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಯೂನಿಪೋಟಿಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೆದರ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಸೆಲ್
ಅಂದರೆ ಸೈಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ this all about whether within a cell or between the two cell or from a space to the cell or from an atmosphere to the cell. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ 100 ಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ? ವಾಸ್ಕುಲರ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ನಾನೀಗ ವಾಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಇಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾ? ನೋ, ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಿವಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತನಕ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಹಾಗಾರೆ? ರೈಟ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒಂದು 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ತನಕ ಅದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಅನ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅಬೋವ್ ದ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಗಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುಷಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವೇ, ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವೇ. ಲೈಫಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲೆಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪುಷ್ ಮಾಡೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್. ಬಟ್ ಆ ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್. ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ, ಎಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಏನು ಈ ಥರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದು. ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಇಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ವೆಲ್, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಟರ್ ರಿಲೇಷನ್? ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎರಡಕ್ಕೂ? ಪ್ಲಾಂಟಿಗೂ ವಾಟ್ರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಏನು ಸಂಬಂಧ ಕೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಸರ್ ಕಾಸ ಸಂಬಂಧ ಐತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ, ಹಗದಿ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಅ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ನೋ, ನಾಟ್ ಅ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಅದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೇನಾಗಿ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ mainly constituted by that water. If the water content in the cell is decreased, the cell will loses its shape, size will decreases, then it will become inactive, ultimately it will get dried and died. ಒಣಗುತ್ತೆ, ಸಾಯುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ. Right? The same way here water plays the major role in maintaining the cell's cytoplasmic volume. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಾಟರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇನ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಕಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ವಾಟ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇನ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೈ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಯೂನಿಟಿಂದ ಹಿಡಿದು ಓವರಾಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕೋಟೆಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗೆ ಫೋಟೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ, 90%, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 90% ಫ್ರೆಶ್ ವೇಟು ವಾಟ್ರಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟಿಂಗ್. ವಾಟ್ರನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಬೂದಿನ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ವೇಟ್. ಇದನ್ನು ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ರೈ ಮೆಥಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ವೇಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿಸಿ ಸುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥ ಬೂದಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಶುವಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 92% ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ 92% ವಾಟ್ರೇ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ,
how the growth of that watermelon plant body is taken place in presence of water. If there is a waterless condition, ಹೊಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಹೊಳೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ವರ್ಷ ಮಳೆನೂ ಇಲ್ಲ ಹೊಳೆನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊಳೆ ದಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಸೈಜ್ನಾಗ ಇರ್ತವೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಾಟ್ರಿಂದನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, 92% ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಮೆಲನ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ವುಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ ವುಡ್ಡಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಝೈಲಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಮೆಟಾಬಲೈಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ಸುಬರಿನ್ ಲಿಗ್ನಿನ್. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ವಾಟರ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪರ್ಮೇಬಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ರು ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ we can see the content of water which is 80 to 85%. ಯಾಕೆಂದರೆ except that 10 to 15% they have quoted as dry matter. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ವೇಟ್ ಕೋಟ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ 80 to 85%. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ವೆಟ್ ವೇಟ್ ಆಯಿತು, ವೆಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದ ಡ್ರೈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ 10 to 15%. ಇದು ಅರ್ಬೇಷಿಯಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೇರೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೇಜ್, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಡ್ ಸೆಲ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರ್ಬ್ ಅಂದ್ರೇನು, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಟೆಂಡರ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಈಸಿಲಿ ಕಟೇಬಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಬಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 80 to 85% ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು 92%. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅರ್ಬ್, ಒಂದು ಟ್ವೈನರ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಪರ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹಬ್ಬುವಂಥದ್ದು ಬಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ರೀಪರಲ್ಲಿ 92%, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಕುಕುರ್ಬಿಟೇಸಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು, ಮೇಯ್ಸ್ ಕಾರ್ನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ವಾಟರ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಡೇ ಆಸ್ 3 liters ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಏನದಂಗಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಬ್ರಾಸಿಕಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ 5 hours. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಾಡಿ ವೆಯ್ಟಷ್ಟು ವಾಟರ್ನ ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗಾದರೆ ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೈಜ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸೀನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆರಿ ಥಿನ್ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಸ್ಟೆಮ್, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಮೋರ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ವಿತಿನ್ ಅ ಫೀಟ್ ಇರ್ತವೆ ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸಲ್ಲಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ವೆರೈಟಿ ನಾವು ಸೋಯಿಂಗ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರಾಪ್ ಅಂತ. ಆ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟ ತನಕ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, 3 to 4 feet ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕಾಮನ್, ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೆಮ್ಮು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಸಿವೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಲೀಫ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಡ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಸ್ಕುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನೀರಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ದಾರಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ within 5 hours, that is what, of its body weight. Okay, then maize corn, within day that absorbs 3 liters per day. ಈಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಏನಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 3 lines, ದಟ್ ಈಸ್
water plays the major role in plant growth and also in the productivity both in agriculture and environment conditions also. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಎರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಟ್ರಿಂಗನ್ನು ಇರಿಗೇಷನನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೈಲ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಇದು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೇರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ವೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ವಾಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ limiting factor for plant growth and productivity but not for photosynthesis. ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆದರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಟರಿನ ರಿಲೇಷನ್. ಈ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಲೈಕ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆಯ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ಗಳು, ರೂಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸೋ ಅಥವಾ ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರೋ ಅಥವಾ ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರೋ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೆಷರೋ ಅಥವಾ ಆಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೇಮ್ಸೇ, ಆದರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೇಮ್. ಒಂದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ಪ್ರೆಷರ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ 4 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದಂಥ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅಪೋಪ್ಲಾಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಏನರಪ್ಪ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅರೇ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ ಆರ್ ಗೈಡ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಯಾವ ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಎವ್ರಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದ NCERT has given each molecule of water is having its own ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಕಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೂಮೆಂಟಿಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ದಟ್ nothing but the free energy. That free energy is nothing but water potential. This free energy is nothing but water potential because this free energy will leads to the randomness. ನೀವು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕನ್ ಅ ಓಪನ್ ಬೀಕರ್ ಹಿಯರ್, okay, so in that I have taken a level of water. okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ. ಇದಿಷ್ಟು ವಾಟ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಟು ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಸೆಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್, ದೆನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಟು ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್?
ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೋರ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮೈಸ್ಡ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಆನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓಪನ್ ಬೀಕರ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೀಕರ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವೆಸಲ್ ಅಂದಾಗಿದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನಷ್ಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೋರ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರೆಷರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, in atmospheric condition, I mean an atmospheric pressure, the pure water is having the potential called water potential ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0. The potentiality of water is indicated by psi. psi ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ W ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇನೇ ಅರ್ಥ, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ, ಸೈ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ, W ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಅದೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ವೈ? ವೈ ಯಾಕೆ? ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾನೀಗ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೂಮೆಂಟು? ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೇನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಅಟೆನ್ ಆದಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ದಬ್ಬಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಟು ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಅಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಏರಿಯಾಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಲೆಸ್. ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಜಾಸ್ತಿ. ವಾಟರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಗೆ ಬಂದು, ಹಾಗಾದರೆ ಬೈ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ 0 ಆ್ಯಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಅದು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಾಗಾದರೆ 0 ಇಂದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೀ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ? ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಾಕಿನಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಎಲ್ಲಿದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ? ಎ ಟು ಬಿನಾ? ಬಿ ಟು ಎ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಯರ್ ಐ ವಾಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ 3. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 8 ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ನೌ ಟೆಲ್ ಮಿ ವೇರ್ ದ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಬಿ ಟು ಎನಾ ಎ ಟು ಬಿನಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಹಿಯರ್, ಎನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಹಿಯರ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಓಕೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನೀಗ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ,
ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾರಿ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತವೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಕ್ಲಿಯರಾ ಇದು? ಹಾಗಾದರೆ atmospheric condition, pure water 0. In solution or any type of solution, it is less than 0, not it is always negative. ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಿರೋ? ಆಲ್ವೇಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 0 ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಯೂನಿವರ್ಸಲಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಲ್ಲೂ ವೇರಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಥರದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಒಂದು ಸೀಸಾ ಒಳಗಡೆ 50 kg ಇರೋ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬನ ಕೂರಿಸಿ ಈ ಕಡೆ ಒಬ್ಬನ ಕೂರಿಸಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಾರು ಕಾಣಿಸ್ತದ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ವೆನ್ solute concentration gets increase, as increase in the solute concentration that leads to the water potential goes on less than 0 or nothing but it is negative. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್? ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದೇನು ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 0 ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಈಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನ ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ psi S. Psi S refers to what? Solute potential. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು psi ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದು, ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಹೆಂಗೆ ಕರಿಬೋದು? ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಾಗೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್, ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ beakers of the same volume. Okay, now I have taken the same amount of water. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬೀಕರಿಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ವೆದರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಟು ಎ, ಆರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್? there will be no movement, the net movement is always absent, that is 0. then ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ some molecules of solute. What I have shown in the green, that indicates solute particles. Now from where to where actually the movement of water takes place? B to A, right? If I increased, means if I added, now this is also solute, the net movement is 0. Clear? There will be equilibrium. Now what is water potential in both of them?
Both of them are less than 0, nothing but negative. But which one is less negative, which one is more negative? A is A is more negative than B. Then where to where the water molecule will move? B to A. Clear? That is what, if it is A is having 10 kilopascals, B is having minus, idu minus, okay, and B is having 5 kilopascal. Now tell me where to where it will move? B to A. Clear? If it is 15, A to B. ಯಾವ ಥರ ಕೊಟ್ಟರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಕ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇ ಬೇಡ. ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಏನಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 ಸೆಲ್ಲಿಂದು ಅಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆದರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆದರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಮ್ಮ, ಹೇಳಿದ ನಿನ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ solid particles as increases, solid potential gets negative, that is decreases. solid potential ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ? as, look at the board, solute concentration is gets increases, it is directly affecting the solute potential because it is ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ವೈನ the solute potential is decreases, that means it is negative. ಅಂದರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು solute concentration. solute concentration is ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು solute potential. ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ನಾನು. ಓಕೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದಿನಿ ಇವತ್ತು. solute concentration is inversely proportional to solute potential. ಹಾಗಾದರೆ solute potential is directly proportional to water. That's it. solute potential directly proportional to water potential. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಂ, ವೀಕೆಂಡ್ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ. ವೆಲ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಎ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 10, ಇಟ್ ಈಸ್ 15, ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್, ಐ ಸೆಡ್ 15, ಇದು 10, 15, 10, ವೇರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್. ಮೋರ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ, ಲೆಸ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? solute concentration ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ solute potential ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇದೇನು ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು. ಹಾಂ, solute concentration ಇಲ್ಲಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಬರ್ದೀನಿ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನೋಡೀಗ, ಇದ್ರ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಬೇಡ ತಡ್ರಪ್ಪ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ? -5 ಕಂಡ್ರ. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಈಗ. ಓಕೆ, ಈಗಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ solute concentration ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಏನಲ್ಲಿ solute concentration ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ solute potential ಏನಾಗಿದೆ? solute potential ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ solute potential ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಲ್ಲ? ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. solute potential ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಎ ಆರ್ ಬಿ? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಹಾಂ,
ಎಲ್ಲಿದೆಮ್ಮ? ಬಿ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ದೀಪಿಕಾ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹ್ಞೂ ಅನ್ಬೇಡ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಬಟ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಗಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ, ಹಾಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹಾಗೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಎ ಟು ಬಿ ಆರ್ ಬಿ ಟು ಎ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನಿದು ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? -5, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಆದರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿರಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟ ತನಕ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಲಿದ್ವಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನು? ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಆ ಥರ. ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಯರ್. ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ರು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಿಸ್ಟನ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ? ಒಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ? ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಿ ಇಂದ ಎಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಎಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎರಡದ್ದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ಎಲ್ಲೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರೆಷರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. ಅದನ್ನು ಪುಷರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪುಲ್ಲರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ, ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೀಕರ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರನೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅನ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದೇ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಸಕ್ಷನ್. ರೈಟ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾನೀಗ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸಕ್ಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮೇ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಟು ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಟು ಏರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕೆಸರು ಗುಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಡಿಯತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೂಮೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಟು. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅರೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ಟಿಗೆ ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಾಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಂಗಂದರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೈಪ್, ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಚಾನಲ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಅಪೀಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್. ಆದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಮೂವ್ ಸಮ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 meters. ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 meters ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನೆಗ್ಲಿಜೇಬಲ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 meters ಲೆಂತ್. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವುದನ್ನು NCERT ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರೋವರ್ ಈ ಎರಡು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ದಟ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಸಲ್, ಸ್ಟೀಲಿಂದಲ್ಲ, ಅಂಡೆವೂ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ವೆಸಲ್ ಅಂದರೆ ಝೈಲಮ್ ಇಂದು. ದ ಝೈಲಮ್ ವೆಸಲ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಬೈ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮೊಯೆಟಿ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಲಿಪಿಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಪಿಡ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಒಳಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನನಗೆ ಮೇಲಾಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹಿಂಡರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಹಿಂಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್. ನೋಡಿರಿ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಮೇಲೆ, ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು. ದೆನ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್? Pressure potential may be 0, there may be negative, there may be positive. These are the 3 conditions we can see. 3 conditions ನೋಡ್ಬೋದು. ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ 0 ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಕೇಳಿದೆ ವೈ ದ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಏನು, ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ 0 ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ 0. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಗ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವೆನ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ 0, ದ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬರ್ಕಾಡಿರೋದು ಕಂಡೀಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ NCERTಯಲ್ಲೇ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ. ಸೊ 179 ಲಾಸ್ಟಿಂದ 2ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಮೇಲಿನ ಲೈನಲ್ಲಿ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಗ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಲೈನ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಈ ಕಂಟೆಂಟು ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೈನಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು. ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಸ್ಮೋಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಡೆ ಇದ್ರೂ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೂಮೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಾನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಬಂತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಐಡಲ್ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್, ದ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಲ್ಯೂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ಟರ್ಸ್ ದ potentiality of water?
ಪ್ರೆಷರ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್. 3 ಸಲ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಈ 3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆರಡನ್ನ ನಾನು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. NCERT ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಇದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎರಡನ್ನು. ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇನೋ ತಿಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟಾರೆ? ಆಸ್ಮೋಸಿಸಿಗ? ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡುವ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಯಾವಾಗ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್? ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಥರನೇ, ಆದರೆ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಈಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ ಟು ಹೈಪೋನಾ, ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ ಟು ಹೈಪರ? ಹೈಪರ್ ಟು ಹೈಪೋ, ಹೈಪೋ ಟು ಹೈಪರ್. ಹೈಪೋ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಲೆಸ್. ಟೋನಿಕ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಟಾನಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರಲ್ಲ. ಏನು ಟಾನಿಕ್ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ಟಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಐಸೋ, ಹೈಪೋ, ಹೈಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹೈಪೋಟೋನಿಕ್ಕಿಂದ ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕ್ಕಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಗೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್. ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಲಚಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ಲೇ, ಆದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ವಾಲ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ಲೇ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನೇ ಇಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲಿನ ಒನ್ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಟೋನೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಯೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಮಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಲಿಗ್ನಿನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಸುಬರಿನ್ನು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಲೇಯರು, ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೋಟಿಂಗು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್. ಸೊ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಇಂಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್, ಈ ರೀತಿ 4 ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನಿನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅದರ ಹೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಂದ ಲೋಯರ್ ವಾಟರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಎಂಡಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಐಸೋಟೋನಿಕಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾಕೆ ಫ್ಲಾಸಿಡ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ, ಹೈಪರ್ಟೋನಿಕಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾಕೆ ಟರ್ಜಿಡ್ ಅಂತ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಪೋಟೋನಿಕಲ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಟರ್ಜಿಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಷರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಾಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದನೇ ಡಾರ್ಮೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಪಿಯೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಲೈಸಿಸಲ್ಲೂ 3-4 ಥರ ಸೆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶ್ರಿಂಕೇಜ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶ್ರಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್. ಓಕೆ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.